असलकुम गुड मॉर्निंग सोहणिओ गुड मॉर्निंग लो बई एक ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग होर तुहानू मुंतज़र है तुहाडी ते मैं ते ए देखो यूके वैदर का वाकई कोई भरोसा नहीं है कि बई बड़े जड़ा ना बेतबारा जी आवे इत्थे मौसम कि रातों असी पढ़ के सुते कि बई इस बार धुप्प है ते असी खुदाया कितना तेज़ हो गई देखो कि राती असी पढ़ के सुते कि सुबह देखो बर्फ भी गिरदी है गोले जड़े ना कि भी सुबह धुप्प है ते असी उपर आ गए। मैं क्या चलो भी धुप्प है ते असी फायदा चुक्कीए धुप्प दा ते असी कोई चादर शादर अज बटा लईए। पर मैं जो उपर आई हाँ तो बारिश शुरू हो गई है तो हुण जड़ा वे असी इरादा मुलतवी कर दिता है कि बैडशीट उतारन दा धुप्प निकलेगी तो फिर उतारांगी। तो देख लो बई बड़ी शदीद बाहर ठंड है तो चलो बई ठीक है। असी फिर मैं आई सा उस कमरे विच ते मैं क्या चलो मैं बैडशीट उतारा पर बैडशीट का तो हुण प्रोग्राम ख़त्म क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश भी ऐसी कि जेह्ड़े बर्फ गिरदी ओह् वाली। तो चलो असी सोचा कि चलो फिर मैं हुण कुछ तो कम्म निपटाना वे ना। मैं सोचा मैं अपनी अलमारी चो कड्ढ लवां जरा दुपट्टे शुपट्टे अपनी चीज़ां ठीक कर लवां तो वह मैं पोर्शन कड्ढिया कि चलो थोड़ा जिहा अज उप्पर दा निपटावां ते ओए होए होए ते एह् जेह्ड़ा हुण कड्ढ ते लिया बरूद हुण इहनूं संभालना किन्ने वे। हुई बारिश फिर तेज़ हो गई। हुई देखो 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 इन्ने सोहने लगते हैं छोटे छोटे गोले गिरते हुए ना बहुत ही। मैं कमरे च आ गई। मैं क्या चलो बई हुण थोड़ा जिहा रोकना मैनूं पिया सी विच कोई फ़ोन आ गया सी। इस रूम है जी मेरा यूसुफ और मुस्तफा दा। इत्थे मैं और मुस्तफा बैठ के सोने ते यूसुफ इत्थे नीचे हुंदा सी ते इत्थे बच्चे टीवी देखदे सन। टीवी इत्थे टीवी पिया वे इधर ते सारियां चीज़ां उन्हां दियां इत्थे ही पईयां ने। मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़िया इस चीज़ किसी चीज़ नूं लिया नहीं है। उसी तरह ही सारियां चीज़ां पईयां ने पर हुण इहदी काफ़ी सारे महीने बाद असीं आए हाँ तो हुण मैं इहदी बैडशीटां उतारांगी। लेकिन अज तुहानूं मैं दस चुकी हाँ कि बई मौसम बड़ा खतरनाक हो चुकिया है इस तो असीं नहीं उतारांगे। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਸ਼ੁਪੱਟੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜੋ ਦੁਪੱਟੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੇ ਢੇਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਪਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ कि तुहानूं अच्छे दुपट्टे जिहड़े ने ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸੂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦੁਪੱਟੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਕਾਰਫ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿ ਸਕਾਰਫ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਕਾਰਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਖਾਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ मेरा ख्याल 7-8 साल पुराना 8 साल तो कह ही सकते हो तुसीं पुराना दुपट्टा वे। ये भी मैं सिर्फ दुपट्टा ही खरीदिया सी। मैं एकदम बाजार गई तो मैनू मिल गया तो गुल अहमद दा जड़ा ना यह दुपट्टा वे तो वह मैनू बड़ा चंगा लग्या। ब्लैक कलर तो वैसे ही मेरा जड़ा मारनी हाँ मैं उसते ते नाल फिर दुपट्टा सी एम्ब्रॉयडरी वाला तो बड़ा मैनू चंगा लग्या ब्लैक एंड रैड का कंट्रास्ट। तो मैं फिर डुल गई तो मैं जड़ा ना यह दुपट्टा लै लिया सी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਤੇ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਚਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਦੁਪੱਟਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ।
ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਸੀਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਨਾ ਦੁਪੱਟੇ ਕਿ ਬਸ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਨਾ ਸਫੀਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੂਟ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੇ। ਕੁਛ ਸਕਾਰਫਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਲੱਛੀ ਦੁਪੱਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਪੱਟੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਨਾ ਸਫੀਨਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੁਪੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਫਾਇਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਤ ਦੁਪੱਟਾ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਗ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮੇਟਾਂ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ YouTube ਵਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, YouTube ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਈ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੀਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲ, ਤੇ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਬੋਝਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੁੜਤਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਅਕਸਰ ਲਾਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਚਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲਾਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜੈਸਾ ਲਾਚਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮੇਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ, ਤੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਸ਼ੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਵੀ ਆਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, वो जहाँ भी गया मेरे पास आया, यही बात अच्छी है मेरे हर जाई की। वही ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਈਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੇ, ਗਾਲਿਬ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਈਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁਰਕੀ ਖਾਓ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਟੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਤਰ ਬੇਮਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਿਲਾਓ ਸੋਨੇ ਕਾ ਨਿਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ। ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਖਵਾਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਸੰਨਾ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਵਰਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਲੂਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋ? ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਬਰਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਦ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸਮਝੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੂੰਝ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੂੰਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ।
ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਜ਼ਮਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਬਸ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮੀ ਕੁੜੀ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਕਾਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਲੈਹਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਵੰਦ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਰਫੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਸਨ ਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸੁਘੜ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਉੱਠਣੀ ਆ ਤੇ ਬਈ ਬੈਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਸ ਈਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਖਾਲੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਆਮਨਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਇਆ ਕਮੈਂਟ। ਆਮਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਮਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਆਮਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ, ਆਂਟੀ ਕੋ ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮਨਾ। ਤੇ ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਆਮਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਸ ਬਈ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਬਈ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਮਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਮਨਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਪਨਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੈਲਪ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ, ਇੰਨਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਦੁਪੱਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈਸ ਮੈਂ ਆਪ ਲਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੀ ਹੋਏ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੁਪੱਟਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਾਉਣ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਕਲਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਲਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਸ ਲਵਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਲੈਸ ਲਗਵਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੀਕੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5-6 ਦਫਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਲੈਂਦੀ ਅਕਸਰ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸੇ ਦੁਪੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਕੱਢਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘੁਰੜੂ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਸਭ ਠਾਠ ਪੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਬ ਲਾਗ ਚਲੇਗਾ ਬੰਜਾਰਾ। ਤੇ ਵਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੇ ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰੰਗੀਨੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਹਮ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੀ ਹੂੰ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਨਾਸਰ ਜਮਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਸਰ ਜਮਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਲਵੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਚਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬੈਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਹੈਂਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਹੈਂਗਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹਿਰਾ ਲੈਵੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਹੋਏ ਅੱਲਾ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ 1-2-3 ਪਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਦਰਾਂ ਸ਼ਾਦਰਾਂ ਬੈਗ ਸਭ ਕੁਛ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਵੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਬੜੀ ਕੋਈ ਫੂੜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੂੜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਮੁਸਤਫਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਲੇਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਦਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਮੇਟਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰ 'ਚ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਨੁਕੜੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੁਕੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਜ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੁਕੜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮੇਟਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੀਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੀਲ ਅਸੀਂ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਪੇ ਛੱਪੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੱਪੇ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਟੱਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵਾਰੀ, ਟੱਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਟੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਟੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੀ। ਹੀਰਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਏ, ਹੀਰਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਏ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਤੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁਆਈ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੱਦਲ, ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਾਲੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਟੁਕੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਚ ਕਰੇ ਕੈਮਰਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਛੜਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੇਕਰਾਰ, ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਗਲੀ ਚੋਂ ਯਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਬੜਾ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਪ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬਸੀਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਤਫਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਸ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਕੀਆ ਉਸ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਫੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵੇ।
ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮੇਟਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਪੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਏ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾय का सवाल है बाबा। ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਬਈ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਨਾ ਆਖੇ ਬਈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਸਮੇਟਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੀਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।